ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आज आम श्रीमद् भागवत पुराणर अष्टम स्कंदर द्वादश अध्याय आरंभ करवा। अध्यायटीर नाम है मोहिनी रूप देखि शिवंकर मोह। श्री सुखदेव कही चलिले, हे परीक्षित, शिव जेतेबेले शुणिले जे भगवान श्रीहरि स्त्री रूप धारणा करी असुर मानकु मोहित करदेले एवं देवता मानकु अमृतपान कराइले, सेतेबेले से सती देवींकर सहित वृषभरे बसी समस्त भूतगणक मेलरे भगवान मधुसूदनक निवास स्थान को चलिले। भगवान श्रीहरि अत्यंत आदर सहित गौरी शंकर को स्वागत सत्कार कले। से माने मध्य भगवान को सम्मान दे आराम रे आसन रे बसिले। शिव मृदु मृदु हसी कहिले, श्री महादेव कहिले, हे समस्त देवंकर आराध्य देव, आपण हेउचंती विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप। आपण ही समस्त चराचर पदार्थर मूल कारण, ईश्वर ओ आत्मा मध्य। एही जगतर आदि मध्य ओ अंत आपणकर द्वारा ही हुए, किंतु आपण निजे आदि मध्य ओ अंतरु रहित। आपणकर अविनाशी स्वरूपरे द्रष्टा ओ दृश्य तथा भोक्ता ओ भोग्यर प्रभेद नाही। वास्तव रे आपण हेउचंती सत्य ओ चिन्मात्र ब्रह्म। कल्याणकामी महात्मा माने इहलोक ओ परलोक उभयंकर आसक्ति एवं समस्त कामना परित्याग करिदे केवल आपणकर चरण कमलर आराधना करते। आपण हेउचंती अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणरु रहित, शोक छायार ऊर्ध्वरे ओ स्वयं पूर्ण ब्रह्म। आपण हेउचंती केवल आनंद स्वरूप ओ निर्विकार। आपणकर ठारू भिन्न होई किछि नाही, किंतु आपण समस्तଙ୍କ ठारू भिन्न। आपण ही विश्वर उत्पत्ति स्थिति ओ प्रलयर परम कारण। आपण ही सकल जीवंकर शुभाशुभ कर्मर फलदाता स्वामी। किंतु एहा भी जीव मानक सहित तुलना करी कुहा जाइछि। वास्तव रे आपण हेउचंती समस्त प्रकार तुलनारू रहित। आपण अतुल्य अनपेक्ष। हे स्वामी, सुवर्ण अलंकार ओ सुवर्ण मध्यरे जेपरि कौनसी प्रभेद नाही, उभय वस्तु एक। ठीक सेहीपरि कार्य ओ कारण, द्वैत्य ओ अद्वैत्य जहा किछि अछि, से सबु केवल आपण ही अटंती। लोके आपणकर वास्तविक स्वरूप जानि नथिबारु आपणकर ठारे नाना प्रकार प्रभेद ओ विकल्पर कल्पना करिसंती। सेही कारणरू आपणकर ठारे कौनसी प्रकार उपाधि नथिले मध्य गुण मानकु नै विभेद प्रतीत हेउछि। प्रभु, केही केही आपणकु ब्रह्म बोली बुझंती तो अन्य केही केही आपणकु धर्म बोली कही तार वर्णना करती। एहीपरि भावरे केही आपणकु प्रकृति ओ पुरुषर अतीत परमेश्वर बोली मानती तो केही केही विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया जोगा सत्या ईशाना ओ अनुग्रहा एहीपरि नवशक्ति रे युक्त परम पुरुष बोली तथा अन्य केही केही क्लेश कर्म आदिर बंधनरू रहित पूर्वज मानकर मध्य पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष बोली मानती। प्रभु, सत्वगुणी सृष्टिर अंतर्गत होइथिबा मो ब्रह्मा एवं मरीचि आदि ऋषि माने मध्य आपणको जानिबा तो दूरर कथा, आपणकर द्वारा रहित सृष्टिर रहस्य भी जानिपारु नाही। सेहीपरि स्थले मायार बसरे थिबा एही सर्वदा रजोगुणी ओ तमोगुणी कर्मरे व्यापृत रहिथिबा असुर ओ मनुष्य आदि आपणकर विषय भला कौन जानिपारिबे। प्रभु, आपण हेउचंती सर्वात्मक ओ ज्ञान स्वरूप। तेणु आकाशरे वायु परि अदृश्य रूपे रही मध्य आपण सकल सचराचर जगतरे सर्वदा विद्यमान रहंती तथा सचराचर जगतर सबु प्रकार क्रिया
ସ୍ଥିତି, ଜନ୍ମ, ନାଶ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କର୍ମ ତଥା ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଓ ମୋକ୍ଷ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଲୀଳା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ସବୁ ଅବତାର ଦର୍ଶନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ନାନାରୂପୀ ଅବତାର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ଅବତାର ଧରି ଆପଣ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତପାନ କରାଇଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ଅବତାର ଦେଖାଇବାକୁ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ। ସେହି ଅବତାର ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ। ତାହା ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ମନରେ ବଡ଼ା କୌତୂହଳ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ଶୂଳପାଣି ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ହସିଦେଇ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ସେତେବେଳେ ଅମୃତ କଳସ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ଏକ ନୂଆ କୌତୂହଳ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲି। ହେ ଦେବ ଶିରୋମଣି, ଆପଣ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରୂପ ତ କାମୁକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ତାହା କାମଭାବ ଉତ୍ତେଜିତ କରାଏ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ଏହିପରି କହୁ କହୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସହସା ସେହିଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ଓ ସତୀ ଦେବୀ ସେହିଠାରେ ବସି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ଚାହିଁଲେ। ଏ ଭିତରେ ଶିବ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପବନ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେଇଥିରେ ନାନା ଜାତିର ବୃକ୍ଷ ଶୋଭା ପାଉଛି। ବୃକ୍ଷ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲ ଓ ଲାଲ ଲାଲ କୋମଳ ପଲ୍ଲବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଉପବନରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ପେଣ୍ଡୁଟିଏ ଧରି ଖେଳୁଛି। ସେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ତାର କଟିସୂତ୍ରରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଝୁମୁକା ଝୁଲୁଛି। ପେଣ୍ଡୁଟି ତଳେ ପଟି ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ତାହାକୁ ଧରିବାକୁ ଡେଇଁବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀର ସ୍ତନ ଦୁଇଟି ଓ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ହାର ଝୁଲିଯାଉଛି। ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେଇପରି ସେହି ସ୍ତନଭାରରେ ତାର ଲହକା କ୍ଷୀଣକଟି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଯାଉ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଛି। ସେ ତାର ନବପଲ୍ଲବ ସମାନ ରକ୍ତିମ ଚରଣରେ ଚପଳ ଛନ୍ଦରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ପେଣ୍ଡୁଟି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ନୟନ ଟିକିଏ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତାହାର କୋପଳରେ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳର ଆଭା ଝଲକୁଛି ଏବଂ ତା ଉପରକୁ ମଥାର କୃଷ୍ଣକୁଞ୍ଚିତ ଅଳକାବଳୀ କେରାଏ ଖସି ଆସୁଛି। ତା ଫଳରେ ସୁନ୍ଦରୀର ମୁଖ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ଖସିପଡ଼ୁଛି ଓ ମଥାର ବେଣୀ ଖୋଲିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସୁକୁମାର ବାଁ ହାତରେ ସେହି ସବୁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛି ଓ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତାହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଡାହାଣ ହାତରେ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳି ଖେଳି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ନିଜ ମାୟାରେ ମୋହିତ କରିଦେଉଛି। ଶିବ ଦେଖିଲେ କନ୍ଦୁକ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସେ ଟିକିଏ ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ମଧୁର ମୃଦୁହାସ କରି ବକ୍ର ଚାହାଣୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲା। ମଧୁର ମୃଦୁହାସ କରି ବକ୍ର ଚାହାଣୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲା। ବେଶ୍, ସେତିକିରେ ଶିବଙ୍କର ମନ ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ମୋହିନୀର ବକ୍ର ଚାହାଣୀରେ ତଥା ଚାରୁ ବଦନର ରସପାନରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଏହିପରି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ ଯେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସତୀ ଓ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗଣମାନଙ୍କୁ ବା କିପରି ମନେରଖି ପାରନ୍ତେ? ଏ ଭିତରେ ମୋହିନୀର ହାତରୁ ଖସି ପେଣ୍ଡୁଟି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଧରିବା ଲାଗି ମୋହିନୀ ତା ପଛରେ ଧାଇଁଲା। ଶିବ ତ ତାକୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ତାର ପତଳା ଶାଢ଼ୀଟି ପବନରେ ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ହଠାତ୍ ପବନ ତାର କଟିସୂତା ସହିତ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ମୋହିନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଓ ମନୋରମ ହୋଇଛି। ତାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ତାହାର ଆଖି ପଡ଼ିଲା, ସେହିଠାରେ ଆଖି ଲାଲ ରହିଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ମୋହିନୀକୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଶିବ ତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମୋହିନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ମୋହିନୀ ଶିବଙ୍କ ବିବେକ ହରଣ କରିନେଲା। ସେ ତାହାର ହାବଭାବରେ କାମାତୁର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭବାନୀଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ତା ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଗଲେ। ମୋହିନୀର ଶାଢ଼ୀ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଖସିଯାଉଥିଲା। ଶିବ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଲାଜରେ ସଢ଼ିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳକୁ ଧାଇଁ ଲୁଚିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଏବଂ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଗଛ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁନଥାଏ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଶରେ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହାତୁଣୀ ପଛରେ ହାତୀ ଧାଇଁଲା ପରି ମୋହିନୀ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ତାର ବେଣୀକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ତାର ଲଜ୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଭିଡ଼ି ଛାତିରେ ଜାବି ଧରିଲେ। ହାତୁଣୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲାପରି ଶିବ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେ ନାନା ଉପାୟ କରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଏହିପରି ଟଣା ଓଟରା ଭିତରେ ତାର ମଥାର କେଶ ମୁକୁଳା ହୋଇଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମାୟା ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବାହୁ ବନ୍ଧନରୁ ଖସିଯାଇ ସେହିଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ମୋହିନୀ ବେଶଧାରୀ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେହେଲା ସତେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କାମଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। କାମୁକା ହାତୁଣୀ ପଛରେ ଧାଇଁଥିବା ମଦମତ୍ତ ହାତୀ ପରି ସେ ମୋହିନୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅମୋଘ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହିନୀ ମାୟାରେ ତାହା ସ୍ଫୁଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଖଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ନଦୀ, ସରୋବର, ପର୍ବତ, ବନ, ଉପବନରେ ତଥା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁନି ଋଷି ନିବାସ କରୁଥିଲେ, ଶିବ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୋହିନୀ ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭିତରେ ଚେତା ପଶିଲା। ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ତ ମୋତେ ବିରାଟ ଭିଳିକିରେ ପକାଇ ଦେଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଦୁଃଖଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଓହରି ଆସିଲେ। ଏଥର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ମହିମା ଯେ କେତେ, ସେ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଷାଦ ବା ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଦେବଶିରୋମଣି, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପଣୀ ମାୟାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ନିଷ୍ଠାର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ। ମୋର ମାୟା ଅପାର। ମୋ ମାୟା ଏହିପରି ହାବଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ସେଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଏହିପରି କେଉଁ ପୁରୁଷ ଅଛି ଯେ କି ଥରେ ମୋର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇ ପାରିବ? ମୋର ଏହି ଗୁଣମୟୀ ମାୟା ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରୁଷଙ୍କ ବି ମୋହିତ କରିଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି କାଳ ଯେ କି ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ମାୟା ଏହି ରଜୋଗୁଣୀ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସତ୍କାର କଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଶିବ ନିଜ ଗଣମାନଙ୍କ ସହିତ କୈଳାସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ହେ ଭରତ କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷିମାନଙ୍କ ସଭାରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସତୀଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜର ବିଷ୍ଣୁ ରୂପର ଅଂଶଭୂତା ମାୟାମୟୀ ମୋହିନୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ, ଦେବୀ, ତୁମେ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା ଦେଖିଲ ତ? ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କଳା କୌଶଳ
ଓ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଆଦିର ସ୍ୱାମୀ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତଥାପି ମୁଁ ବି ସେହି ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପରତନ୍ତ୍ର ଜୀବଙ୍କର କଥା ବା କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ 1000 ବର୍ଷ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଉଠିବା ପରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଆପଣ କାହାର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲ ନା? ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଉପାସନା କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଏହି ସନାତନ ପୁରୁଷ। ସେ ଏହିପରି ଯେ କାଳ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ ନାହିଁ କି ବେଦ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଓ ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଆହୁରି କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲି। ଏହା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ନିଜର ପିଠିରେ ମନ୍ଦରାଚଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଯେ ଏହି ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କଦାପି ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ଲୀଳାଗାନ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦୂର କରିଦିଏ। ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭଗବତ ଚରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାୟାମୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧରି ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଚରଣକମଳର ଶରଣାଗତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିବା ଅମୃତ ପାନ କରାଇଲେ। କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କର ଚରଣରେ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣକମଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାଏ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।